الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، بیوٹی آف اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس چینل کا مقصد آپ حضرات تک قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پہنچانا ہے، مستند واقعات آپ تک پہنچانا ہے، اور اصلاح معاشرہ سے متعلق جو گفتگو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے، اور جو خرافات ہیں دین کا نام لے کر جو جاری و ساری ہیں ان کا رد کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ حضرات کے پاس کوئی سجیشنز ہوں، کوئی مشورے ہوں، تو وہ آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ وہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر پوری طرح غور و فکر کریں گے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مختصر سی گفتگو فضیلت رمضان کے بارے میں آپ تک پہنچانی ہے، آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی جو بات ہے یہی کافی ہے کہ اس مقدس مہینے میں رب کریم نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے کلام کو ساری دنیا کی کتابوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو ساری کائنات کی مخلوق پر اللہ رب العزت کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ خالق کائنات اور باقی سب مخلوق کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی فضیلت آپ کے سامنے آئی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اور یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس کو آسانی کے ساتھ اگر میں کہہ سکوں تو یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک سیزن کا مہینہ دیا ہے۔ جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سال بھر میں ایک آدھ مہینہ ایسا آتا ہے جو ان کے اس کاروبار یا ان کے پروڈکٹس کے لیے جو سیزن کا مہینہ کہلاتا ہے، کہ وہ اور اس میں وہ کرتے کیا ہے کہ ساری مصروفیات وہ ترک کر دیتے ہیں کہ بھی یہ جو مہینہ ہے یہ ڈٹ کر لگانا ہے، سیزن کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں جتنا ہم جت جائیں گے اور اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے کریں گے تو یہ پورے سال کی جو ہماری جو بینیفٹ ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی ایک مہینہ عطا کیا ہے رمضان المبارک کی صورت میں، جو سیزن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیاں جو عبادات ہیں ان کے ثواب دگنے ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کشش سی پیدا کر دیتا ہے نیکیوں کی۔ اس کی برکت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنا مبارک مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھرپور استفادہ کریں، اور بھرپور طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں ایک ہمیں سیزن کا مہینہ ملا ہے کہ جتنا ہم اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اس میں ہم بڑھا لیں۔
जैसे दुनिया के अंदर हम बैंक बैलेंस अपना ये जो दौलत है, माल है, जमा करते हैं, लेकिन ये दुनिया का मालो दौलत जो है वो यहीं तक रहेगा। लेकिन आखिरत का जो बैंक बैलेंस है, ज़ख़ीरा आखिरत है, वो ईमानियात और आमाले सालिहा है। तो वो हम जिस कदर जितना जमा करेंगे, क्योंकि वहां पर ये डॉलर्स और ये पाउंड्स और ये रुपया जो है वहां नहीं चलेगा, वहां पर अकीदा, ईमान और आमाले सालिहा की करेंसी चलेगी। तो वो जितनी वहां पर, जिसकी ज्यादा वहां पर करेंसी होगी, तो उसकी उतनी ही बख्शिश के चांसेस होंगे, जहन्नम से आजादी के उसके चांसेस होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए मेरे दोस्तों कि रमजानुल मुबारक का महीना बस आमद है, इससे हम भरपूर फायदा उठाएं। आप देखें कितने ही लोग हैं, इस बात पे जरा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, कितने ही लोग हैं जो पिछले रमजानुल मुबारक में थे हमारे दरमियान, लेकिन इस रमजानुल मुबारक में वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए इन लम्हात को, इस महीने को जो है वो बिल्कुल गनीमत जानिए और कोशिश कीजिए कि पूरे का पूरा इससे फायदा उठाएं, और इसको अपना आखिरी रमजान समझते हुए अगर आप इसकी सादतों और इसकी बरकतों से मुस्तफीद होंगे तो फिर बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उस घड़ी का क्या पता कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने पास बुला ले, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे इंतजामात किए हैं कि इस मुबारक महीने में शयातीन, सरकश शयातीन जो है उनको जकड़ दिया जाता है, ताकि वो अहले ईमान को तंग ना कर सके और उनके रास्ते में, नेकियों के रास्ते में वो रुकावट ना डाल सके। और इसके फजाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन इसका अहाता करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ये कोशिश है एक हिस्सा पड़ जाए, इसलिए हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस है, एक रिवायत है कि फरमाया कि तुम्हारे पास ये महीना आ गया है, इसमें एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीने से अफजल है। अब ये रमजान मुबारक की एक और बहुत बड़ी फजीलत है, वो ऐसी रात है कि जो 1000 महीनों से अफजल है। यानी 1000 महीने तक कोई बंदा नवाफिल अदा करता रहे और दूसरा बंदा उस एक रात को पाले, जिसको शब कदर कहा जाता है, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी फजीलत है इसकी कि जिसने उस मुकद्दस रात को भी पा लिया, शब कदर को पा लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामा अमाल में 1000 महीनों से भी बढ़कर उसके नामा अमाल में वो इबादत का सवाब लिख देंगे। तो रमजानुल मुबारक के इस सीजन से हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि जो हालात ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान, मुस्लिम दुनिया, बल्कि पूरी दुनिया पर जो एक आफत सी आई हुई है कोरोना वायरस के नाम से, उस सिलसिले में भी अगर हम देखें तो ये एक बरकतों और रहमतों वाला महीना है, और इसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितनी गिड़गिड़ा कर दुआएं करें उतना ही बेहतर है कि अल्लाह ताला हमारी खताओं को माफ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमें इस बात की तौफीक दे कि हम ए अल्लाह तेरे आगे सर बसजूद हो जाएं, और तौबा करने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो ये इस मुबारक महीने से पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए, ताकि हम एक सच्चे और पक्के मुसलमान बन सके, और रोजे क़यामत हम शर्मिंदा नजरें झुकाए हुए जो है वो अल्लाह के हुजूर ना जाएं, बल्कि इस उम्मीद से रब्बे करीम के पास हाजिर हों कि या अल्लाह हम कुछ नहीं है और हमसे कुछ नहीं होता, बल्कि तेरी रहमत ही है जो अगर हम पर होगी तो फिर हमारी बचत होगी, वरना हमारी बचत नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने से हमें भरपूर तरीके से फायदा उठाने की जो है वो सादत नसीब करे, तौफीक अता फरमाए, और इसकी बरकत से मुसलमानों के हालात भी दुरुस्त कर दे। पूरी दुनिया में जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम जारी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उससे भी हमें निजात दे दे और मुसलमानों को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए। और एक और दुआ भी जरूर कीजिएगा इस मुबारक महीने में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्लिम उम्मा को एक ऐसा नडर और एक ऐसा ईमान वाला जो है वो लीडर अता फरमाए कि जो फिर से हमें वो पहले वाला उरूज
عطا ہو جائے اس کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے ہمیں پوری طرح سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔